प्रोफेसर किन्नरी ठक्कर। एक मिनट के लिए परमात्मा की याद के साथ में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हमारे सारे ही माननीय मेहमान अभी यहाँ पर हमारे सम्मुख उपस्थित है। उन सभी का बुक्स से स्वागत करने के लिए मैं जानकी बहन को विनती करता हूँ। आएंगे सभी मेहमानों का बुक से स्वागत करेंगे। दीपक भाई, प्रोफेसर किन्नरी बहन, राधा किशोर भाई और डॉक्टर उमेश भाई, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम सभी फिर से करतल बने से सभी का स्वागत करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय बहुत ही विशाल संस्था है जिसका 140 देशों के अंदर में 9000 से भी ज़्यादा शाखाएँ हैं। उसकी एक शाखा जो कि सब जोनल हेडक्वार्टर है, यह अलकापुरी ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र। ये सब जोन 5 इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, जिसके अंदर में 50 सेंटर्स है। उसके मुख्य संचालिका के रूप में कार्यरत हमारी डॉक्टर आदरणीय निरंजना दीदी जी, वे मुख्य संचालिका के रूप में कार्यरत है। आप मेडिकल डॉक्टर है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी जो मेडिकल पांक है उसके आप नेशनल सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। पिछले 55 सालों से आपने अपना जीवन इसी ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया हुआ है और साथ में आप मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे अभियान जो निकले हैं और ब्रह्मा कुमारी के सब जोनल हेड के नाते बहुत सारी सेवाएं पूरे ही इंडिया भर में और विश्व के अनेक देशों में की हुई है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप शब्दों से सभी का स्वागत करें और सभी को आशीर्वचन दें। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निरंजना दीदी जी। ओम शांति। तो आज के इस विशेष दिन के अंदर सबसे पहले आप सबको पता है कि हमारे विशेष कार्यक्रम में सबसे बड़ी उपस्थिति
स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव की होती है। और परमात्मा शिव ने जिसके द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा, वो भी हमारे साथ उपस्थित होते हैं। और साथ साथ हम आज स्वागत करते हैं दीपक भाई सुराना, बहुत समय से आने का था, है ना, पर आज बना है। आप आज तो 28, आज तो लायन गवर्नर हो ना, आप गवर्नर हैं लायंस के। 1 जुलाई से बदल जाएगा, पर आज तो है, इसलिए आपका विशेष स्वागत है। शशिकांत भाई परीख, आपका भी हार्दिक स्वागत है। बहन प्रोफेसर किंदारी परीख, उसका भी स्वागत है। किशोर भाई ओझा, स्वागत है आपका। और उमेश भाई का भी स्वागत है। कभी कभी आने वालों का स्वागत किया जाता है। आप हम सबको पता है कि जैसे ये आप सुराना साहब वगैरह, लायंस वगैरह होते हैं, बाकी भी सभी जो है वो समाज की सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहाँ पधारे हैं वो भी समाज की सेवा करते हैं। पर समाज की सेवा में विशेष ये बात है, हम ये मानते हैं, परमात्मा का जो कहना है कि आध्यात्मिक जागृति द्वारा ही समाज में मूल्य आएंगे, और जब तक मूल्यनिष्ठ जीवन नहीं है तब तक कोई सुख नहीं हो सकता है। हम कितना भी सबको हेल्प करते हैं, कपड़ों का करते हैं, ब्लैंकेट का करते हैं, वस्तु का करते हैं, सुख के साधन मिलते हुए भी व्यक्ति सुखी नहीं है। आज जो समाचार सब वायरल हो रहे हैं वो हम सब देखते हैं कि आज मानव का मन कैसा हो गया है। शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत व्यवस्था है दुनिया में, पर मन को शक्तिशाली बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो सेवा केंद्र है वो मन को शक्तिशाली बनाने का स्थान है। और वो कौन सिखाता है? स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव। आप सबको ये बताते हुए भी बहुत हर्ष होता है कि ये समय एक तरफ तो कलयुग का समय है, अचानक अकस्मात मृत्यु का समय है, पर साथ साथ ये समय बहुत अच्छा भी है, क्योंकि यही समय है जब स्वयं निराकार परमात्मा शिव अपने दिए हुए वचन अनुसार इस भारत भूमि पर अवतरण कर चुके हैं। स्वयं भगवान अवतरण कर चुके हैं, और भगवान तो निराकार है। तो निराकार हमारे साथ संपर्क कैसे करेंगे, ज्ञान कैसे देंगे? तो उसके लिए वो एक मानव शरीर में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तन के थ्रू, ब्रह्मा तन के द्वारा परमात्मा ऐसा ज्ञान देते हैं जो व्यक्ति को मूल्यनिष्ठ बनाता है। और वो बनाने के लिए मेडिटेशन सिखाते हैं जिससे मन शक्तिशाली बनता है। मन स्वस्थ, सकारात्मक और शक्तिशाली बनता है। और विशेष बात यह है कि परमात्मा ने ये कहा कि अध्यात्म सीखना वो शिक्षण है, इसीलिए उनकी स्कूल खोली जाती है। तो स्कूल में जैसे बच्चे रोज जाते हैं
तो यहाँ पर भी सभी भाई बहन जो है वो रोज़ क्लास में आते हैं। रोज़ 7 से 8 हमारा क्लास लगता है, डेली, रोज़। कोई सत्संग रोज़ नहीं होगा, कोई 7 दिन होगा, कोई 15 दिन होगा, पर ये है रोज़। और ऐसे रोज़ चलने वाले जो क्लासेस है, जो भाई ने कहा कि 140 देशों में चलता है, तो हर केंद्र में भाई बहन रोज़ आते हैं, रोज़, डेली। तो क्यों डेली आते हैं? क्योंकि जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो डेली पढ़ना पड़ता है, क्लास में सुना, फिर होमवर्क करना पड़ता है। और आपको तो पता है होमवर्क करना पड़ता है, और होमवर्क के बाद फिर इसको मेमोराइज करना पड़ता है, तो एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। तो उसी प्रकार परमात्मा ने कहा कि ये आध्यात्म ज्ञान जो है वो रोज़ सुनने का महत्व है। रोज़ सुनेंगे, उसका संस्कार बनेगा, स्वभाव बनेगा, स्वभाव संस्कार मूल्यनिष्ठ बनेगा, तो उस अनुसार समाज में व्यवहार होगा, लोगों का कर्म होगा, तो समाज सुखी और शांत हो सकता है। बार बार इसको मेमोराइज करेंगे मन में, तो व्यक्ति मूल्यनिष्ठ बनता है और जीवन की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वो पास हो सकता है। जीवन में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है, परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न आती है। कई बार ऐसी विकट परिस्थिति आती है जो व्यक्ति घबराहट में आ जाता है, कभी व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है, डिप्रेशन में भी आ जाता है। पर किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति स्वस्थ रह सके, उसके लिए ये अभ्यास जरूरी है। तो ऐसी ये स्कूल है, स्कूल भी है और घर भी है, भगवान का घर है। तो इसीलिए भगवान के घर में आपका स्वागत है। भगवान का घर अर्थात आपका घर है ना। हम सभी भगवान के बच्चे हैं ना, तो भगवान का घर अर्थात आपका घर। तो आपका अपने घर में स्वागत है। खूब खूब स्वागत है, सबको बहुत खुशी है। हम यही कहेंगे, आज एक बार तो क्या, परंतु बार बार आते रहिए। एक बार तो क्या, बार बार आते रहिए। ऐसी शुभ भावना के साथ फिर से सबका स्वागत है। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निरंजना दीदी जी आपका। अभी हम सभी जो भी मेहमान यहाँ पर पधारे हुए हैं उनका शॉल से सम्मान करेंगे। हाँ, डंगर वाले जी आइए आइए। સૌપ્રથમ MJF લાયન દીપકભાઈ શુરાના જે એક 210 દેશમાં પથરાયેલ લાયન્સ ક્લબ ઇન્ટરનેશનલના ડિસ્ટ્રિક્ટ 3232 F1ના ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર છે। એમનો કાર્યકાળ 1 જુલાઈ 25થી 30 જૂન 26 સુધીનો છે। દીપકભાઈ સુરાનાની એક ઓળખ આપવી હોય તો એવું કહી શકાય કે એમનું કામ જ એમની ઓળખ છે। યુનાઇટેડ નેશન્સમાં ગ્લોબલ ગોલ્સ ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે। એમાં ગોલ નંબર 4 જે છે એ ક્લિયર વોટરનો ગોલ છે। યુનાઇટેડ નેશન્સમાં બધા જ રાષ્ટ્રો સભ્યો છે ને એમણે આ ગોલ નક્કી કર્યા છે। એમાં આ ગોલ પર એમણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી અને જ્યારે વર્ષની શરૂઆત થઈ ત્યારે 100 વોટર કુલર્સ સ્કૂલોમાં અને સંસ્થાઓમાં આપવાનું નક્કી કરેલું। પણ આજે જણાવતા મને આનંદ થાય છે કે આજે ખંભાતમાં 100 ને કેટલામું સાહેબ 131મું વોટર કુલર એસ્ટાબ્લિશ કરી રહ્યા છે। તો અમારી એકાઉન્ટિંગ ભાષામાં કહીએ
તો એમનો ગ્રોથ 131% છે. તો હવે આ દીપકભાઈ સુરાનાના કાર્યકાળમાં જ્યારે ડૉક્ટર્સ ડે સેલિબ્રેશન થયું તો મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે દીપકભાઈ સુરાનાએ ડૉક્ટર હોવા છતાં સામાજિક ક્ષેત્રમાં જે કાર્ય કરે છે એવા ડૉક્ટર તરીકે નિરંજના દીદીનું પણ એમણે સન્માન કરેલું છે લાયન્સ ક્લબ તરફથી. તો આ સાથે હું દીપકભાઈને ધન્યવાદ આપું છું અને એમનો કાર્યકાળ 30મીએ પતે છે ત્યારે પણ એક વોટર કુલરનું ઇન્સ્ટોલેશન રાખેલું છે એમણે. તો આવા કાર્યો એ સતત કરતા રહે એવી શુભેચ્છા. હું દીદીને વિનંતી કરીશ કે MJF લાયન્સ શશિકાંતભાઈ પરીખનું સ્વાગત કરે અને આશીર્વાદ આપે. શશિકાંતભાઈ પરીખ પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર રહી ચૂક્યા છે, પણ આ જે લાયન્સ ક્લબ ઇન્ટરનેશનલ છે દુનિયાની 1 નંબરની NGO છે અને 210 કન્ટ્રીમાં પથરાયેલી છે. તો આ જે સંસ્થા છે એ એમ્બેસેડર ઓફ ગુડવિલ કે જે સામાજિક ક્ષેત્રે કાર્ય કરે છે અને એને ઇમ્પેક્ટ આપે છે એવા એવોર્ડ આપે છે અને 210 કન્ટ્રીમાં ફક્ત આવા 40 જ એવોર્ડ મળ્યા છે. આપણા માટે અને ગુજરાત માટે, દેશ માટે અને વડોદરા માટે ગૌરવની વાત એ છે કે આ એમ્બેસેડર ઓફ ગુડવિલનો એવોર્ડ શશિકાંતભાઈને આ વર્ષે આપવામાં આવ્યો છે. તો હું શશિકાંતભાઈને દીદીના આશીર્વાદ લીધા છે તો એ પણ સતત કાર્ય કરતા રહે એવી શુભેચ્છા. હા, હવે હું પ્રોફેસર ડૉક્ટર કિન્નરી ઠક્કરને વિનંતી કરું છું કે દીદીના આશીર્વાદ લે. અને પ્રોફેસર ડૉક્ટર કિન્નરી ઠક્કર મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કોમર્સના હેડ અને પ્રોફેસર છે. એમણે પણ જે સસ્ટેનેબલ 17 ગોલ્સ નક્કી કર્યા છે એમાં 6 નંબરનો ગોલ છે ઇકોનોમિક ગ્રોથ. હવે ઇકોનોમિક ગ્રોથ એટલે આપણો રૂરલ એરિયા 70% છે. તો રૂરલ એરિયામાં એમણે ફિનટેકથી લોકોની જીવનશૈલી અને ઇકોનોમિક ગ્રોથ કઈ રીતે કરી શકાય એવું કાર્ય કરેલ છે. અને આ વર્ષે એમનું હોમટાઉન બરોડા હોવાથી ગુજરાતમાં આ કાર્ય કરવા જઈ રહ્યા છે અને એની ઇમ્પેક્ટ પણ બહુ સારી પડી છે. તો સતત આવા કાર્ય કરતા રહે એવા દીદીના આશીર્વાદ સાથે એમને કાર્ય કરવાની વાત કરું છું. થેન્ક યુ ઉમેશભાઈ ડાંગરવાલાજી. હવે આપણે મહેમાનોની શુભેચ્છાઓ સાંભળીશું. આપણા હતા દીપકભાઈ સુરાનાજી, જેઓ હાલમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર તરીકે કાર્ય કરી રહ્યા છે લાયન્સ ક્લબની અંદરમાં. તેઓ પોતાની શુભેચ્છાઓ 2 બોલમાં પ્રદાન કરશે. ओम शांति. श्रद्धेय निरंजना दीदी, हमारा लायंस माथी यहाँ उपस्थित सम्मानीय 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शशिकांत भाई, खास बॉम्बे थी यहाँ उपस्थित किन्नरी बहन, उमेश भाई डांगरवाला, लायंस माथी उपस्थित हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी किशोर भाई ओझा ने हर्षद भाई दानी पण यहाँ उपस्थित है. અને આપ સહુ જેવું દીદી એમના આશીર્વચનમાં કહ્યું કે બ્રહ્માકુમારી જે 140 દેશની અંદર પ્રસરાયેલી ખૂબ મોટી એક આધ્યાત્મિક સંસ્થા છે અને સમાજ સેવા સાથે સંલગ્ન છે. બ્રહ્માકુમારી આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રના સાથે રહીને સમાજ સેવા કરે છે અને લાયન્સ 200થી વધુ દેશની અંદર 50,000 લાયન્સ ક્લબો અને 15 લાખ સભ્યો સાથે વિશ્વની સૌથી મોટી NGO છે. અને અમે અર્થ સાથે અર્થના માધ્યમથી સેવા કરીએ છીએ. કેમ કે દીદી જેની પાસે જે હોય એ આપે. આપણી પાસે આધ્યાત્મ છે તો આપ આધ્યાત્મના માધ્યમથી સેવા કરો છો. અને અમે લાયન્સના સભ્યો સમાજના જે નબળા લોકો છે ત્યાં સુધી સમાજનું જે સબલ વર્ગ છે એમના માધ્યમથી સેવા પહોંચાડીએ છીએ. અને એની અંદર જેવું ઉમેશભાઈ કહ્યું કે અમે 8 ક્ષેત્રની અંદર સૌથી વધારે કાર્ય કરીએ છીએ.
જેની અંદર વિઝન છે, ડાયાબિટીઝ છે, હંગર છે, એન્વાયરમેન્ટ છે, એવા 8 ક્ષેત્ર, યુથ છે, એવા 8 ક્ષેત્રની અંદર અમે સૌથી વધારે કાર્ય કરીએ છીએ. અમારા જે ડિસ્ટ્રિક્ટની વાત કરીએ છીએ તો ખેડાથી લઈને દાહોદ સુધી અને આ બાજુ બાલાસિનોરથી લઈને ખંભાત સુધી, એટલે 8 રેવન્યુ ડિસ્ટ્રિક્ટ, એટલે લાયન્સનું એક ડિસ્ટ્રિક્ટ 3232F1, એટલે આખું મધ્ય ગુજરાત એ લાયન્સની લેંગ્વેજમાં એક ડિસ્ટ્રિક્ટ છે. અને આ ડિસ્ટ્રિક્ટની જવાબદારી આ વર્ષે મને પ્રાપ્ત થઈને સેવાના ઘણા બધા કાર્યો અમારી 120 લાયન્સ ક્લબો જે આ વિસ્તારમાં છે એમના માધ્યમથી થઈ શકી. વર્ષના પ્રથમ દિવસ એટલે 1 જુલાઈ ડૉક્ટર્સ ડે રીતે ઉજવણી થાય છે. અને વર્ષનું પ્રથમ કાર્યક્રમ કે અમે સેવા તો કરીએ પણ સેવાની સાથે સાથે સમાજની સેવામાં જે સંલગ્ન વ્યક્તિઓ છે એમને અમે બિરદાવીએ. અને એ અમે પહેલું પ્રોગ્રામ ડૉક્ટર્સ ફેલિસિટેશનનું કર્યું હતું. એની અંદર અમે ડૉક્ટર નિરંજના દીદી પણ ફેલિસિટેશન કરવાનો અમને અવસર પ્રાપ્ત થયો હતો. બ્રહ્મા કુમારીઝનું હેડક્વાર્ટર એટલે માઉન્ટ આબુ, એટલે સિરોહી ડિસ્ટ્રિક્ટ, અને સિરોહીનો હું મૂળ નિવાસી છું. સિરોહી મારી જન્મભૂમિ છે અને વડોદરા મારી કર્મભૂમિ છે. એટલે બ્રહ્મા કુમારી સાથે એક સંબંધ ત્યાંનો છે. હા, અલગ અલગ વ્યસ્તતાઓની અંદર અલગ અલગ પ્રાયોરિટીઝ નક્કી થઈ જતી હોય છે જીવનની અંદર, અને અમારી પ્રાયોરિટીઝમાં લાયન્સ આવી ગયું. ફરીથી આપ અમારું સન્માન કર્યું અને આશીર્વચન આપ્યા. આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ આપ સૌને. જય હિન્દ, જય લાયનવાદ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દીપકભાઈજી આપના. અને હવે હું આમંત્રિત કરી રહ્યો છું એમ્બેસેડર ઓફ ગુડવિલનો આ વર્ષનો એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરનાર એવા શશિકાંતભાઈ પરીખને. ઓમ શાંતિ. ડૉક્ટર નિરંજના દેવી અમને પહેલી વખત જ્યારે મળ્યા, જ્યારે ડૉક્ટર્સનું સન્માન કરવાનું હતું ત્યારે, તો એમનાથી અમે પ્રભાવિત થયા હતા કે આવી વ્યક્તિઓના સત્સંગમાં આવીએ તો સેવાના કાર્યો કરવાની વધારે પ્રેરણા મળે. લાયન્સ વિશે ઘણું બધું કહેવાઈ ગયું છે. એટલે કે 210 દેશમાં અમે કાર્યરત છે. અમે 15 લાખ કરતાં વધારે સભ્યો છે. પણ અમારો સેવાનો જે પ્રકાર છે એમાં એવી રીતના આવે છે કે દરેક વ્યક્તિની અંદર યુક્તિ, શક્તિ અને ભક્તિ, તમારે કયા માર્ગથી જવું છે સેવા કરવા માટે એ નક્કી કરવું પડે. શક્તિ એટલે કેવું કે તમારી પાસે નોલેજ છે, તમારી પાસે પૈસો છે, તમારી પાસે સત્તા છે, એ બધાનો ઉપયોગ કરીને તમે કરી શકો છો. ભક્તિનો માર્ગ એવો છે કે તમે કોઈ સંસ્થા સાથે જોડાઓ, કોઈ ગુરુ સાથે જોડાઓ કે જેમાં તમારું સમર્પણ હોય અને એની અંદર તમે લગાવ સાથે રહો. કારણ કે ભક્તિથી સેવા કરવાથી એવું નથી કે એક પેઢી યાદ કરે. અત્યારે કેટલાક સમાજો એવા પણ હોય છે કે જેમાં વાડી હોય કે જેની સંસ્થાનું મકાન હોય તો બાપ દાદાઓએ સેવા કરેલી હોય પણ એમનું નામ ત્યાં હોય. એટલે એક પેઢી યાદ કરે એવું નથી, હર પેઢી યાદ કરતી હોય એ ભક્તિના માર્ગે જઈ અને અમે કરતા હોઈએ છીએ. અને સેવાના પ્રકાર અલગ અલગ હોય છે. એક નાનો સરખો દાખલો આપું તો સેવા કઈ રીતે એક ચેનલમાં જાય છે. હમણાં 3 થી 4 મહિના પહેલાં અમારી રૂટીન ટેવ પ્રમાણે હું રાતના પાન ખાવા માટે ગયો હતો અને ત્યાં એક ટોળું ઊભેલું હતું અને એ કંઈક વાતચીત કરી રહેલું હતું કે આ ડૉક્ટરો કામ કરે છે ને તેમ કરે છે, અત્યારે અમને 10:30 વાગે આવું કીધું. એટલે મને લાગ્યું કે કંઈક થયેલું છે. મેં એમની સાથે સંવાદમાં જોડાયો. મૂકું શું થયું તો કે અમે દાહોદથી આવ્યા છે, એક્સિડન્ટ થયો છે અને બ્લડની જરૂર છે. એટલે ડૉક્ટરે એવું કીધું કે 3 બોટલ બ્લડ લઈ આવો. અમે બ્લડ લેવા માટે ગયા તો એમને એવું કીધું કે તમે ડોનર લઈને આવો. વાત સાચી છે, દરેક જગ્યાએ એવું બનતું હોય છે. તો કે અત્યારે અમે કોને ડોનર તરીકે લઈને જઈએ? અમે ગામમાં કોઈને ઓળખતા નથી, અમે બધા 60થી ઉપરની ઉંમરવાળા છે, તો કેવી રીતે કરીશું? એટલે એ લોકો એવું કહે કે આ જવાબદારી ડૉક્ટરની છે. મૂકું કોની જવાબદારી છે એ આપણે નક્કી નથી કરવી. આપણી જવાબદારી એક જ છે કે આપણા માણસને આપણે બચાવવો છે અને આપણે બ્લડ આપવાનું છે. એટલે મેં એમને એક સિમ્પલ વાત કરી કે તમે વડોદરા જોયેલું છે? તો કે એ તો શોધી નાખ્યું હતું જ્યાં હશે તો. મૂકું તમે આ જગ્યાએ પહોંચી જાઓ, અમારા લાયન્સની બ્લડ બેંક છે, હું ફોન કરું છું, તમને બ્લડ મળી જશે. જોગાનું જોગ એવું થયું કે
ત્યાં ગયા, એમને હા પાડી કે બ્લડ મળી જશે. બીજે દિવસે જ્યારે બ્લડ લેવા ગયા ત્યારે કોઈક ડ્રાઈવર કક્ષાના માણસને મોકલ્યો હશે કે આ જગ્યાએથી બ્લડ લઈ આવો. તો એ ભાઈ ગયા એટલે એમને એવું કીધું કે 3600 રૂપિયા આપવાના છે, કારણ કે તમે ડોનર આપો એ વસ્તુ અલગ છે, પણ એનો ટેસ્ટિંગનો ચાર્જ ગવર્મેન્ટે નક્કી કરેલો છે, એ તો આપવો જ પડે. એ ભાઈ કે મારી પાસે પૈસા નથી. વળી પાછો ફોન આવ્યો કે શશિકાંતભાઈ આ તો પૈસા બી લીધા વગર હું કોઈ એક વખત આપી દો, પછી આપણે જોઈ લઈશું. બીજે દિવસે બીજી બોટલની જરૂર પડી હશે, પણ એક નામથી કામ થયું. એટલે કેટલીક વખત કેવું થાય છે, તમે કામ એવા કરો કે તમારું નામ થાય, તમે કામ એવા કરો કે તમારું નામ થાય, અને પછી નામથી જ તમારું કામ થઈ જશે. તમારું નામ એવું હોવું જોઈએ કે તમારું કામ થાય. એટલે મારા નામથી જ એ લોકોએ કીધું કે તમને બ્લડ મળી જશે. મહિના પછીથી એ લોકો અહીંયા વડોદરામાં ફરીથી ડૉક્ટરની વિઝિટ માટે આવ્યા હતા. ત્યારે મને ફોન કર્યો, શશિકાંતભાઈ મળવું છે. મેં એમને વાત કરી કે આવો આ જગ્યાએ હું અહીંયા બેસું. તો મને કહે તમે શું કરો છો? હું કહું બસ આજ લોહી આપું છું, કોઈને લોહી જોઈતું હોય તો કરું છું, સેવાનું કામ કરું છું, બીજું તો મારો આ બિઝનેસ છે હું ચાલુ રાખું છું. એમને વાતચીતમાં બધી જે મેં લાઇન્સની વાત કરી, 10-15 મિનિટ બેઠા, એ લોકો બહાર ગયા. બહાર ગયા પછીથી ફરી આવ્યા અને એવું કીધું કે શશિકાંતભાઈ તે દિવસે બ્લડના અમે રૂપિયા નહોતા ચૂકવ્યા, પણ તમે આપી દીધેલા હતા બધા. મૂકું એ બધું પતી ગઈ વાર્તા, હવે અહીં કરવાની જરૂર નથી. તો કે ના, અમે આ 31,000 રૂપિયા તમને આપીને જઈએ છીએ, પ્લીઝ તમારે જે સેવા કરવી હોય એ સેવા તમે કરજો. એટલે પ્રવાહ ચાલુ થયો. મેં મારું કામ કર્યું, એમના મગજમાં મેં ક્યાંય માગણી નહોતી કરી. 31,000 રૂપિયા આપ્યા. અહીંયા અલકાપુરીની અંદર ઓલ્ડ સ્કૂલ નામની રેસ્ટોરન્ટ છે, કદાચ કોઈ ગયું હશે એમાં. તો એ ઓલ્ડ સ્કૂલની અંદર એક છોકરી સર્વિસ જે કરતી હતી, એટલી હસી હસીને સ્માઇલ સાથે સર્વિસ કરતી હતી. એમ એને પૂછ્યું, મૂકું તારી આ ઉંમર નોકરી કરવાની છે? તો મને કે સાહેબ હું LLB કરું છું, અને LLBની ફી ભરવા માટે હું રાતના 7 થી 11 નોકરી કરવા આવું છું. મૂકું ફાધર શું કરે છે? તો મને કે રિક્ષા ચલાવે છે. એટલે મેં કીધું કે કંઈક જરૂર હોય તો કહેજે. તો મને કહે સાહેબ મારે LLBની ફી ભરવાની છે. આ 31,000 રૂપિયા મેં આ છોકરીને આપ્યા. ચેનલ ત્યાં શરૂ થઈ. અને એનાથી વધારે વાત કરું તો છોકરીની બી પ્રમાણિકતા જુઓ. 31,000 રૂપિયા ભર્યા પછીથી એને કંઈક રિફંડ મળતું હશે, કંઈક એ પ્રમાણે હોય છે. તો 3,000 રૂપિયા પાછા મળ્યા. તો એને મને વાત કરી કે શશિકાંત 3,000 રૂપિયા પાછા આવ્યા છે. હું કહું રાખ, તારી પાસે જે કરવું હોય તે કરજે. એને શું કર્યું કે બહાર જે છોકરાઓ કે ગરીબ માણસો બેઠા હોય ને કહેતા હોય, આપણે જતા હોય તો કે મને બી કંઈક ખાવાનું આપો, તે એ છોકરીએ 3,000માંથી ત્યાં બેઠેલાને ખવડાવ્યું. કુદરત જુઓ ક્યાં જાય છે. તો એના મેનેજરે પૂછ્યું કે તે કેમ પૈસા ચૂકવ્યા? તો કે લાયન્સે મને આવી રીતે મદદ કરી હતી, 3,000 બચ્યા હતા, એમાંથી મેં આ છોકરાઓને ખવડાવ્યું. તો મેનેજરે કીધું કે એ લાયન્સ ભાઈનું નામ આપને. એ આવ્યા અને મને એવું કીધું, હું બી તમને 21,000 આપું છું, પણ તમે કંઈક સેવા કરો. આ એક સેવાનો હાથ એકનો ઝાલો તો કુદરત બીજાનો હાથ ઝાલે છે. અને ખરેખર આવું જ્યારે કામ કરીએ ને ત્યારે આનંદ થાય. પણ એ બધાનું કામ કરવાની પ્રેરણા આવી જગ્યાઓ પર આવીએ ને ત્યારે એના વાઇબ્રેશનથી મળતી હોય છે. કે આવી જગ્યાએ જઈને તમે કંઈક આધ્યાત્મિક માર્ગે જવાનો પ્રયત્ન કરો તો જીવનમાં આગળ આવવા માટે બધી જ યુક્તિ, શક્તિ અને ભક્તિમાં બેસ્ટ માર્ગ હોય તો ભક્તિનો માર્ગ છે, એવું ચોક્કસપણે માનું છું. આજે અમારું અહીંયા સન્માન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે સન્માનનો મિનિંગ એવો થાય છે કાં તમારે રિટાયર્ડ થઈ જવાનું, કે હવે તમારે બીજાને કરવાનું, કાં તમારી શક્તિ વધારે ખીલવવાની, કે હવે તમને સન્માન આપ્યું છે, હજુ તમે વધારે ને વધારે આવા સેવાના કાર્યો કરો. કુદરત ઠાકોરજી જે રીતે અમને સેવાનો માર્ગ બતાવશે અમે કરતા રહીશું. પણ અમારું જે સન્માન કર્યું છે એ માટે અમે વર્ષોભર ઋણી રહીશું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શશિકાંતભાઈ આપના. આપે જેમ જણાવ્યું એ વાત તો બરાબર જ છે કે શુભ ભાવનાઓ એનો પ્રવાહ વધતો જાય છે, મલ્ટીપ્લાય થતો જાય છે. ખૂબ સુંદર એવી વાત આપે દર્શાવી. એ જ પ્રમાણે આપણો આપ જ્યારે ડોનેશનની, બ્લડ ડોનેશનની વાત કરતા હતા તો લાસ્ટ યરમાં આપણા જે વડા, પૂર્વ વડા પ્રકાશમણી દાદીજી, એમના પુણ્યતિથિ નિમિત્તે
25 ઓગસ્ટના રોજ બ્લડ ડોનેશન માટેના કેમ્પ્સ રાખેલા થ્રુ આઉટ ઇન્ડિયામાં, અને એમાં 86,000 જેટલી બોટલ્સ એકઠી કરીને એક વિશ્વ રેકોર્ડ રચવામાં આવ્યો હતો. એટલે બ્રહ્માકુમારી આધ્યાત્મિક સેવાની સાથે સાથે આ સમાજ સેવા પણ સુંદર રીતે કરી રહી છે. હવે હું આમંત્રિત કરી રહ્યો છું પ્રોફેસર કિન્નરીબેનને, જેઓ મુંબઈની યુનિવર્સિટીમાંથી આવ્યા છે. ઓમ શાંતિ. આદરણીય નિરંજના દીદી અત્યારના જ એમને કીધું કે આ કલયુગ છે, અને કલયુગમાં આગળ આપણે જોઈએ સૌથી મોટું ચેલેન્જ છે પોતાને ખુશ રાખવું. આપણે પોતે જ્યાં સુધી ખુશ ના હોય ત્યાં સુધી આપણે કેટલા પણ મેડિટેશન કરીએ, કેટલું પણ આપણે ટ્રાય કરીએ સમાજ સેવા કરવાની, એ 100% ટ્રુ સેન્સ, રિયલ સેન્સ, કાં તો સાચા અર્થમાં આપણે સમાજની સેવા કરતાં 100% ફોકસ નથી કરી શકતા. અને જેમ નિરંજના દીદીએ કીધું કે આ એક જ સંસ્થા છે જે દરરોજ મુરલી, મેડિટેશન અને લેક્ચર્સ ને સેશન થ્રુ લોકોને ખુશ થવાની એક પ્રેરણા આપે છે, પોતાને સુધારવાની. જે અમે જ્યારે આવ્યા ત્યારે ચાલતું હતું કે સહનશીલતા, દીદી સહનશીલતા પર બોલતા હતા. તો સહનશીલતા પણ એક એવી ક્વોલિટી છે જે અગર આપણામાં આવી જાય, આપણે ઇમ્બાઇબ કરીએ, તો આપણે એના થ્રુ પણ સમાજ સેવાની એક વધારે સારી રીતના આપણે પોતાના એફર્ટ્સ એને કરી શકીએ. આ માધ્યમ થ્રુ બ્રહ્મકુમારીના માધ્યમ થ્રુ જેટલા પણ લોકો અહીંયા આવે છે અને જેટલું પણ સમાજ કલ્યાણ થાય છે, હું એવી પ્રેયર્સ કરું છું, શુભેચ્છા આપું છું કે દરરોજ વર્ષ એવરી યર બધા અહીંયા એક પછી એક જોડાતા જાય. જેટલા લોકો જોડાશે એટલું સમાજનું કલ્યાણ થશે. કારણ કે મેડિટેશન, સાચા વિચાર, સારા વિચાર, એ બધું જે અહીંયા શીખવવામાં આવે છે તેનાથી જ આપણું આગળ ઓવરઓલ ભારતનું, ઓવરઓલ આપણી સિટીનું, આપણી કન્ટ્રીનું ગ્રોથ થશે. મૂળ વતન તો મારું ગુજરાત, બરોડા જ છે. ભલે હું બોર્ન બ્રોટઅપ ઇન મુંબઈ છું, પણ ઓલવેઝ હર વેકેશનમાં અને હર પ્રોગ્રામમાં હું બરોડા આવી જાઉં છું, અને મને એક સ્પેશિયલ ફિલિંગ હોય, કારણ કે આપણું અહીંયા હોમટાઉન છે તો સ્પેશિયલ ફિલિંગ છે. તો કેટલા બધા પ્રોગ્રામ્સ મેં પણ અહીંયા આવી રીતના એટેન્ડ કર્યા છે, સાંભળ્યું છે, અને જે શીખવા મળ્યું છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરું છું. સેમ મારા રિસર્ચમાં, મારા યુનિવર્સિટીમાં બધું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને જેટલું બને એટલું ટ્રાય કરું છું કે ટેકનોલોજીના દ્વારે આપણે લોકોને કેવી રીતના ટેકનોલોજીનો વાપર કરીને કેવી રીતના પોતાની લાઈફ ઇમ્પ્રૂવ થાય. રીલ્સ બનાવવું કંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ આપણી ટેકનોલોજી યુઝ કરીને હર પ્રકારનું આપણે નોલેજ કેવી રીતના લઈ શકીએ એ બધું અમારા રિસર્ચમાં ચાલે છે. તો આ વર્ષે હું ગુજરાતમાં એ ફિનટેક ટેકનોલોજીનું કેવી રીતના યુઝ કરી શકાય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે, ગ્રોથ માટે, ડેવલપમેન્ટ માટે પોતાના, એની પર અમારું રિસર્ચનો પ્રોગ્રામ ને કાર્યક્રમ ચાલે છે. તો એની માટે હું દીદીના આશીર્વાદ પણ લઈશ અને બહુ બહુ શુભકામના આપું છું કે તમારી સંસ્થા બહુ જ બધા જ જોડતા જાય અને એવી રીતના તમે બધા સતત સમાજના કાર્ય અને સમાજનું બધું ભલું કરતા રહો. ધન્યવાદ. આજે બોલો. ધન્યવાદ પ્રોફેસર કિન્નરીબેન આપનો. હું એવું કહેવા માગું છું કે જ્યારે કિન્નરીબેન તમે વડોદરા આવો ત્યારે અહીંયા ચોક્કસ આવો. આ આપનું ઘર જ છે અને ચોક્કસ આવો. જ્યારે જ્યારે વડોદરા આવો ત્યારે ચોક્કસ આવો. ઓમ શાંતિ. હવે આપણે આપણા મહેમાનોને સોગાદ અર્પણ કરીશું. શ્રી દીપકભાઈ. प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है. प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं. ભ્રાતા શશિકાંતભાઈ.
जो बच्चे मेरी याद में मग्न रहते हैं उनके सोचने का काम भी मैं करता हूँ। प्रोफेसर किन्नरी ने सबसे बड़ी सेवा है जीवन की खुशियों को दूसरे के साथ बांटना। ब्रता किशोर भाई, डॉक्टर उमेश भाई, એક સુંદર એવો મેસેજ છે। जिंदगी एक सफ़र है, जिंदगी एक सफ़र है, बस आराम से चलते रहो। उतराव चढ़ाव तो आएंगे, बस गियर बदलते रहो। सिर्फ गियर को बदलना है। कौन से गियर्स है? एक है फिज़िकल है, जो कि हमारा साइंस हमारा साथी है, जो कि आपने बताया लायंस क्लब के अंदर में वो एक गियर है, और दूसरा आध्यात्मिकता। ये दोनों गियर को बदलते हुए ज़िंदगी को पास करते रहो। ओम शांति। अभी 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठेंगे और फिर यहाँ से विदाई लेंगे। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। अंत में सभी मेहमान जो खास यहाँ पर आकर के उपस्थित हुए हैं और सभी को बहुत अच्छे अच्छे संदेश भी दिए हैं, सभी का बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद है। और आप सभी भी यहाँ पर बैठ कर के कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति।